will you state your full name? Julius Streicher. Mein Himmelswillen, dass der Jude stirbt. Streicher's incitement to murder and extermination at the time when Jews in the East were being killed under the most horrible conditions clearly constitutes persecution on political and racial grounds. Gab es außer Ihrem Wochenblatt, insbesondere seit dem Machtantritt der Partei, noch andere Presseerzeugnisse in Deutschland, welche die Judenfrage in judengegnerischem Sinne behandelten? Antisemitische Presseerzeugnisse gab es in Deutschland durch Jahrhunderte. Es wurde bei mir zum Beispiel ein Buch beschlagnahmt von Dr. Martin Luther. Dr. Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. Luther as a God-centered man. So here's a man that was absolutely used by God. A great preacher of the Bible. Martin Luther is one of the shining lights that has brought transformation to the church. Church, 15th and 16th century, was both a theological religious institution, but it was also a state. Pope at that time was head of the Medici dynasty. The level of corruption was immense. Bald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. He used the indulgence to bring money. Das ist natürlich Blasphemie. That was something that really struck him, also made him angry. Jesus Christus will, dass das ganze Leben der Christen eine Buße sei. Luther says often that the gospel always has enemies. Ja, es ist sehr bedrückend und sehr schlimm, was Martin Luther hier formuliert. The Jews are the first and the perennial enemy of the gospel for Luther. He was a man filled with rage toward the Jewish people. Dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecken und das nicht verbrennen, mit Erde überhäufe und überschütten. Not only that, it's impossible to convert the Jews, they will never be converted because that's God's punishment for them. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Forbid Jews to utter the name of God publicly. This is horrible. If the Christians would not expel the Jews from the land, the last day God would punish the Christians. Best thing was to drive them out like the French, the English, the Spanish have done so, and to be without them. Dass man die Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe. Not possible to be more offensive to my people. They used Luther for their political ideology. Nazism was able to thrive and prosper in Germany because of the foundation that Martin Luther had laid. The overall message of the Nazis was Luther is great because he was an anti-Semite. 요아킴 목사가 있는 아라디의 하스데이 예슈아 공동체는 지난 난동과 관련해서 오히려 이 난동을 옹호하는 잘못된 기사가 나왔다는 소식을 전해왔습니다.
아시도세 베이탈레 공동체는 갈릴리에서 큰 전도 행사를 가졌고 이 행사를 통해 약 1000여 명의 불신자가 예수님을 영접했습니다. 지난 10월 10일부터 13일까지 이스라엘에서 열렸던 영광의 왕을 맞이하라 컨퍼런스에 수많은 성도들이 참석했고 성공적으로 잘 마쳤다는 소식을 전해왔습니다. 하워드 베스 목사가 담임하는 부엘세바의 예슈아의 유업 공동체가 재정적으로 어려운 상황에 있다고 합니다. 이스라엘의 메시아닉 공동체와 믿는 자들의 소식과 기도 제목을 전하는 메시아닉 유대인을 위한 기도 시간입니다. 이스라엘에서 우리에게 기도 요청을 해온 메시아닉 유대인들을 위해 함께 기도해 주십시오. 첫 번째 소식은 요아킴 목사가 있는 아라드의 하스데이 예슈아 공동체 소식입니다. 지난 8월 26일 이 30명의 정통 유대인들이 하스데이 예슈아 공동체에서 난동을 피웠다는 소식을 전해드렸는데요. 이 난동 이후 다행히 더 이상의 물리적인 공격은 없었다고 합니다. 하지만 난동이 벌어지고 며칠 뒤인 8월 31일 이스라엘의 종교적인 방송사 아르추 쉐바는 이 사건에 대해 잘못된 기사를 내보냈습니다. 지난 난동에 정통 유대인들만 찾아와서 난동을 부렸는데 이 방송 뉴스에서는 정통 유대인뿐만 아니라 아라드의 시장과 수백 명의 주민들도 함께 참여했다고 보도하며 마치 아라드 전체가 이 공동체를 반대하는 것처럼 기사를 내보낸 것입니다. 이 기사가 나온 후 이스라엘의 크리스천 잡지사인 이스라엘 투데이는 하스데이 예슈아 공동체에 인터뷰를 요청했고 9월 5일 이스라엘 투데이는 이 사건에 대한 정확한 정보를 담은 반박 기사를 내보냈습니다. 이스라엘 투데이의 기사에 따르면 아르추 쉐바의 기사에는 다음과 같은 잘못된 정보가 있었습니다. 첫째, 아르추 쉐바는 정통 유대인들이 아라드에 세워진 새로운 교회를 향해 시위를 했다고 전했습니다. 하지만 하스데이 예슈아 공동체는 1999년에 세워진 오래된 공동체입니다. 다만 난동이 일어난 날 하스데이 예슈아 공동체는 무더운 날씨로 인해 그들의 예배 장소가 아닌 다른 창고에 가서 예배를 드렸을 뿐입니다. 둘째, 아르추 쉐바는 아라드의 시장이 시위에 참여했다고 전했습니다. 하지만 아라드의 시장인 하모는 이 난동에 참여하지 않았습니다. 이스라엘 투데이의 보도에 따르면 난동이 일어난 당시 하모 시장은 아라드에 없었다고 합니다. 셋째, 아르추 쉐바는 정통 유대인들이 메시아닉 유대인들을 향해 기도했다고 전했지만 사실은 정통 유대인들이 메시아닉 유대인을 향해 기도가 아닌 저주와 비방을 퍼부었습니다. 넷째, 아르추 쉐바는 정통 유대인들의 시위를 통해 몇몇 유대인들이 예배 장소로 들어가는 것을 막아냈고 그들의 영혼을 구해냈다고 전했습니다. 하지만 성도들은 정통 유대인들이 오기 전에 이미 모두 예배 장소에 들어가 있었고 이 난동으로 인해 집으로 돌아간 사람은 한 명도 없었습니다. 아르추 쉐바가 쓴 잘못된 기사에 속는 사람이 없도록 기도해 주시고 아르추 쉐바라는 방송국이 이번 난동 사건에 대하여 올바르고 정확한 뉴스를 보도할 수 있도록 기도해 주십시오. 뿐만 아니라 이스라엘 투데이가 쓴 기사를 통해 오늘도 정통 유대인들로 인해 고통받고 있는 하스데이 예슈아 공동체의 어려운 상황이 더 많은 사람들에게 전달되어 그들을 위해 긍휼의 마음으로 기도할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 하스데이 예슈아 공동체 성도들이 이런 비방과 공격에도 두려워하지 않으며 위축되지 않고 그들의 마음이 평안하도록 기도해 주시고 계속 용기 있게 사역과 예배를 진행하도록 기도해 주시기 바랍니다. 두 번째 소식은 아시도세 베이탈레 공동체 소식입니다. 지난 9월 말 이스라엘의 오래된 도시 아시도세 베이탈레 공동체는 갈릴리 지역에서 큰 전도 행사를 열었습니다. 이 행사에는 놀랍게도 1000여 명의 불신자들이 참석했다고 하는데요. 베이탈레 공동체는 이 행사를 진행하며 그들에게 예수님을 전했다고 합니다. 그리고 더 놀라운 것은 복음을 들은 참석자 1000여 명 대부분이 그 자리에서 바로 영접 기도를 드렸다고 합니다.
또한 그곳에 있던 아픈 사람들이 치유받는 놀라운 일이 있었다고 합니다. 이런 일들은 수천 년 이스라엘 역사에서 예수님과 초대교회 당시 이외에 처음 있는 놀라운 기적이라고 하지 않을 수 없는데요. 이것은 현재 이스라엘에서 예수아를 메시아로 영접하는 유대인들의 숫자가 놀라운 속도로 늘어나고 있는 한 단면을 보여주는 것이라고 할 수 있습니다. 현재 베이탈렐 공동체는 이 1000여 명의 참석자들에게 지속적으로 연락을 하고 있는데요. 특별히 이제 막 예수님을 믿게 된 참석자들이 기초 제자 훈련반에 등록할 수 있도록 권유하고 있다고 합니다. 예수님을 영접한 1000여 명의 유대인들이 계속 그 믿음을 지키며 메시아닉 공동체에서 믿음이 성장하기를 기도해 주시기 바랍니다. 특별히 기초제자 훈련반에 등록해 예수님을 더욱 깊이 만나도록 기도해 주십시오. 그리고 이런 놀라운 기적이 갈릴리 지역뿐만 아니라 예루살렘, 텔아비브, 브엘세바, 나사렛 등 이스라엘 여러 곳에서도 계속 일어나기를 기도해 주시고 복음을 전하는 메시아닉 유대인들이 이것을 방해하려는 다른 어떤 공격에 노출되지 않고 위험에 빠지지 않도록 기도해 주시기 바랍니다. 세 번째 소식은 영광의 왕을 맞이하라 컨퍼런스에서 전해온 소식입니다. 지난 10월 10일부터 13일까지 이스라엘에서 열린 영광의 왕을 맞이하라 컨퍼런스에 대한 소식을 전해드렸었는데요. 이 컨퍼런스는 이스라엘 최초로 현지 메시아닉 공동체 리더들이 직접 주최하고 그들이 전 세계의 성도들을 초청한 컨퍼런스였습니다. 지난 10일 화요일 저녁부터 시작된 이 컨퍼런스는 예루살렘 근방의 아랍 마을인 아부고시에서 개막식을 열었습니다. 이 아부고시에서 컨퍼런스를 열게 된 배경에는 특별한 이유가 있었는데요. 아비 미츠라이 목사를 비롯한 컨퍼런스의 리더들은 수개월 동안 컨퍼런스를 위한 장소를 찾아왔습니다. 그러다 한 호텔을 예약하기도 했었습니다. 하지만 이 행사가 메시아닉 유대인들이 여는 것임을 호텔 쪽에서 알게 되자 정통 유대인들의 반발이 두려워 이들의 예약을 거절하는 등 장소 섭외에 여러 어려움이 있었다고 합니다. 그런데 놀랍게도 이 아부고시 쪽에서 마을 건물을 빌려주었고 도시의 원로분들과 시장님마저 건물을 사용하는 것에 대해 환영해 주었다고 합니다. 사실 이 아부고시는 1948년 이스라엘 독립전쟁 때 이스라엘을 공격했던 요르단편에 서지하는 마을로 지금까지도 아랍 마을임에도 불구하고 유대인들과 사이가 좋은 곳입니다. 이렇게 어려움을 뚫고 시작된 컨퍼런스에는 약 1000여 명의 사람들이 참석했다는데요. 수백 명의 해외 성도들과 함께 이스라엘을 축복하고 다시 오실 왕께 예배하는 시간을 보냈다고 합니다. 마지막 날인 13일 금요일에는 모두가 예루살렘으로 올라가 예배를 드림으로 컨퍼런스를 마쳤다고 합니다. 컨퍼런스를 주최한 메시아닉 리더들은 기도해 주신 모든 분들 덕분에 이 역사적인 행사를 잘 마쳤다며 감사 인사를 전했고 그와 동시에 컨퍼런스 이후의 일들을 위해서 기도해 달라는 요청을 했습니다. 이 컨퍼런스에 참석한 열방의 성도들이 자신의 나라로 돌아가서도 이곳에서 경험한 은혜를 잊지 않고 계속 이스라엘을 축복하며 기도할 수 있도록 기도해 주십시오. 또한 이곳에 참석한 메시아닉 유대인들이 이 컨퍼런스를 통해 새 힘과 용기를 얻어 이스라엘에서 예수님을 믿지 않는 유대인들과 아랍인들에게 당당히 복음을 전할 수 있도록 기도해 주십시오. 이 컨퍼런스를 통해 함께 협력한 메시아닉 리더들과 공동체들이 계속해서 교제를 나누고 서로를 위해 기도하므로 앞으로 이런 컨퍼런스와 같은 다양한 일들을 함께 해나갈 수 있도록 기도 부탁드립니다. 마지막 소식은 하워드 베스 목사가 담임하는 브엘세바의 예슈아 유업 공동체 소식입니다. 브엘세바에 있는 예슈아의 유업 공동체는 브래드쇼 164회에 출연했던 하워드 베스 목사님이 담임하고 있습니다. 이 공동체는 지난 1998년과 2005년 두 차례나 정통 유대인들로부터 큰 공격을 받았는데요. 특히 2005년에는 정통 유대인들이 공동체 건물 안으로 들어와 소리를 지르고 사람들을 밀치는 등 큰 소동이 일어났고 경찰들이 온 이후에야 겨우 사태가 진정되었습니다.
이 사건 이후 이 공동체를 향한 직접적인 공격은 더 이상 없었지만 최근 브엘세바 근처 도시인 아라드나 디모나에서 메시아닉 유대인들을 향한 정통 유대인들의 공격이 다시 커져가고 있다고 합니다. 또한 이 공동체에는 1990년대 도망치듯 러시아를 떠나서 아무것도 없이 이스라엘로 온 성도들이 대다수입니다. 이런 성도들의 경우 대부분 형편이 좋지 않기 때문에 교회의 재정에도 어려움이 있다고 하는데요. 현재 특별히 정기적으로 후원 약속을 한 곳은 없지만 해외 크리스천들이 보내주는 헌금을 통해 재정을 채워나가고 있다고 합니다. 이 예슈아의 유업 공동체를 위해 기도 부탁드립니다. 최근 이스라엘 남부에서 일어나는 메시아닉 유대인을 향한 정통 유대인들의 공격을 막아주시고 브엘세바에서도 이러한 정통 유대인들의 움직임이 사전에 차단될 수 있도록 기도 부탁드립니다. 그리고 이 공동체가 계속 브엘세바에서 예수님을 예배하고 전할 수 있도록 필요한 재정이 때마다 잘 채워지도록 기도해 주십시오. 지금까지 메시아닉 유대인을 위한 기도였습니다. 감사합니다.